أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین، آج میرے لیے بڑی ہی خوشی اور شادمانی کی بات ہے کہ اس نمائیہ عشق میں تو راستہ ہی بھول گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب ذرا میری رہنمائی فرما دیں، میں تو راستہ ہی بھول گیا، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر میں کہاں پہنچ گیا، یہاں تو کوئی نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ کہیے کہاں جانا ہے، راستہ بتانے میں کیا ہے، آپ جہاں کہیں میں وہاں پہنچا سکتا ہوں۔ خدمت خلق تو ہمارا شیوائی ہے، ہم تو اسے اپنے لیے باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ذرا آپ مجھے کلچنیا چور یہ ارکتین سے تک پہنچا دیں، میری گاڑی بہت بڑی ہو گئی ہے، میں لگاؤں گا، اتنی بھی فرصت نہیں ملی کہ میں داڑھی بھی بنوا سکوں، دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی لگ رہی ہے۔ اچھا اس لیے سیلون کی دکان تلاش کر رہے ہیں، بھلا یہ بتانا کہ آپ ہندو ہیں یا مسلمان؟ نہیں مولانا صاحب میں تو بہت بڑے مسلمان ہوں، مسلمانوں کے خلاف کی بھی ہندو کی معمولی بات بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ یا کیسا سوال کر رہے ہیں، کیا میری رفتار و گفتار اتنا بھی نہ پہچان سکے؟ اللہ اکبر، مسلمان اور داڑھی منڈاتے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ سچ ہے وہ زمانہ آ گیا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ اس قدر برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے کہ انبیاء کی سنتوں کو بھی اعراض کرنے لگیں گے اور گناہ و ثواب میں امتیاز کھو بیٹھیں گے۔ آج وہ زمانہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، لوگ سنت اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر دوری اور بیزاری اختیار کر رہے ہیں کہ اس کی ان کے نزدیک ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ مولانا صاحب میں نہیں سمجھ پایا کیا کرنا کہیں کیوں ہے، آخر میں نے کون سا ایسا جھوٹ اور غلطی کر دیا جس کا آپ صبر نہیں کر سکے؟ اور چہرہ پہ غصہ کے آثار آ گئے۔ اللہ کیا آپ ابھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے؟ تمہارے گاؤں کے جاہل ابھی انہیں اپنے جرم کا احساس نہ ہو سکا۔ ارے جاہل، تمہارا جرم یہ ہے کہ تم ایک ناجائز اور ممنوع کام کر رہے ہو اور تمہاری عقل پر اتنا جویز پردہ پڑ گیا ہے کہ سمجھنے کی صلاحیت میں ختم ہو چکی ہے اور اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھ پا رہے ہو۔ درے جاہل، زیادہ بڑھ چڑھ کر باتیں مت کرو ورنہ زبان کھینچ لوں گا۔ آپ جذبات کی رو میں تیزی سے بڑھ کر چلے جا رہے ہو، شاید یہ آپ سے بج رہے ہوں گے کہ میں چاہیے آرام کروں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں ڈگری یافتہ انسان ہوں، میں MBBS یعنی ڈاکٹریت کی ڈگری لندن سے حاصل کیا ہوں اور میرے داڑھی منڈانے پر کیچڑ اچھال رہے ہو۔ ابھی اگر میں حقیقت بیان کرنے پہ آ جاؤں تو آپ کی کھٹیا کھڑی ہو جائے گی۔ زیادہ زبان درازی اور سخت لسانی سے کام مت دو۔ اگر تم مباحثے کے لیے تیار ہو تو میں بھی تیار ہوں۔ اور سنو، اب بھی میں ان تمام مجلس میں رہنے والے اور جو سن رہے ہیں ان تمام لوگوں کے بیچ اعلان کرتا ہوں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کا کٹانا اور منڈانا جو ایک سے کم ہو ناجائز اور حرام ہو۔ او مولانا صاحب ذرا بات کیجیے، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ 90% لوگ داڑھی کو اچھا نہیں سمجھتے؟ اب تو داڑھی رکھنے کا رواج ہی رکھنا ان پر ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ داڑھی کی خرابیاں ہندوستان کے مشاہدے میں ہوتی رہتی۔ اس سے تو اچھا خاصا نوجوان بھی 70 سال کا برا معلوم ہوتا ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، عورتیں نفرت کرنے لگتی ہے اور اپنے قریب نہیں ہونے دیتی ہے، اور داڑھی والا لڑکا سے لڑکی شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ بازاروں اور مارکیٹوں میں لوگ چچا بابا کے لقب سے پکارنے لگتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود شرمندہ ہو جاتا ہے۔ چپو یار، تم بہت بڑے بد زبان معلوم ہوتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ مغربیت اور یورپین کلچر نے تمہیں اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، تبھی تو تمہاری زبان اتنا تیز چلتی ہے۔ تمہیں یہ کس نے بتا دیا کہ جس چیز کو لوگ ناپسند کرے شریعت میں بھی وہ چیز ناپسندیدہ ہو جاتی ہے؟ کیا اگر لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دے، روزہ رکھنا بند کر دے، زکات نہ دے، صدقہ خیرات نہ کرے اور دینی تعلیم دینا چھوڑ دے اور انسان ہمدردی یتیموں اور
इसलिए कि एक मुसलमान के लिए सबसे बेहतर तरीका वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अख्तियार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहन सहन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना बैठना, नशिस्त व बर्खास्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल सूरत हम सब के लिए हर शोबे में रहनुमा और हादी है। हमारे नजदीक चेहरे की जमाल और हुस्न की कसौटी हवा नहीं बल्कि हुदा है, जिसका दूसरा नाम सुन्नत अंबिया है। जी मौलाना साहब, आप तो फिर से बिल्कुल भागते चले जा रहे हैं। मौलाना साहब, अगर आपके पास दाढ़ी के सबूत है तो उसे बयान करो, और अगर नहीं हो तो क्यों नहीं? आदमी कह देते कि आपने जो कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त और इधर कर रहे हैं। अच्छा, दलील आपको चाहिए। इस बारे में दलील का मुतालबा तो आप जैसे दीनी मालूमात से जाहिल और बेखबर और दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नावाकिफ भी कर सकते हैं, वरना तो ये एक ऐसा वाज़ेह मसला है कि सिर्फ इतनी दलील और हुज्जत काफी है कि ये अमल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया। लीजिए दलील, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनहिलुश शवारिब व कुल्लुहा, कि मूंछों को पुष्ट करो और दाढ़ी को बढ़ाओ। और दूसरी रिवायत में है खालिकुल मुशरिकीन व कुल्लुहा, कि मुशरिकीन के तरीके जिंदगी से इम्तियाज पैदा करो, मुझे पुष्ट करो और दाढ़ियां पूरी रहने दो। इस हदीस से मालूम होता है कि दाढ़ी रखना वाजिब है और मुंडाना हराम। मौलाना साहब, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दाढ़ी बढ़ाना तो वकील खल्क़ल्लाह नहीं है। कि जब इंसान पैदा हुआ था तो उसका चेहरा दाढ़ी वगैरह से बिल्कुल साफ और खूबसूरत था, और दाढ़ी लगने की वजह से उस शक्ल सूरत में तब्दीली और चेंजिंग आ जाती है। अरे गांव के फसादी और बेवकूफ इंसान ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आपको मालूम होनी चाहिए कि दाढ़ी मुंडाना ये तगज्जुर खल्क़ल्लाह है, ये नहीं कि दाढ़ी का बढ़ाना और रखना है। इसलिए अल्लाह ताला ने मर्दों को मर्दाना हुस्न जमाल और औरतों को जनाना हुस्न देकर फरमाया, और मर्दों का हुस्न और खूबसूरती दाढ़ी रखने में है और औरतों का हुस्न और खूबसूरती रूह के चेहरे के साथ रहने और चुटियों और बालों के बड़े होने में है। और ये जो तुम कह रहे हो कि बचपन में दाढ़ी नहीं थी और बाद में निकल रही है और इसका रखना अल्लाह ताला की तखलीक में तब्दीली है, अगर ये बात आपको तस्लीम नहीं है तो सुने, आपको अपने दांतों को भी दाढ़ी की तरह जिस्म से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त पैदा हुए थे उसके मुंह में दांत जमा थी और बाद में निकल रही है, तो दांत को भी दाढ़ी की तरह कटा लेना चाहिए। बोलो इसका क्या जवाब दोगे? मौलाना साहब, आपने मुंह तो जवाब दिया, आपकी सारी बातें मेरे दिलो दिमाग में सरायत करती जा रही है। अगर इजाजत हो तो एक और बात दरियाफ्त कर लूं। जी क्यों नहीं, पूछो, शौक से पूछो, अमल की नियत से पूछो, मैं तैयार हूँ जवाब देने के लिए। अच्छा मौलाना साहब, जरा ये बतलाइए कि दाढ़ी की कोई शरई मकदार है जहाँ तक रखना जरूरी हो, या सिर्फ दाढ़ी रख लेना काफी है? नहीं भाई, दाढ़ी की मकदार मुतय्यन है। एक मुश्त अंगूठी के बराबर दाढ़ी रखना वाजिब है, और उसका सबूत सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। सहाबा ताबईन हुजूर कुल्लूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ियां एक मुश्त होती थी, और अहादीथ में दाढ़ी के सिलसिले में जो अल्फाज आते हैं उनसे भी यही बात साबित होती है। हजरत उमर इब्न शुआइब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान याखुद मिन लिहयतिही तूलन व अर्ज़न अला क़द्र क़ब्ज़तिही, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी को तूल व अर्ज़ से तराशते थे, मिक़दार क़ब्ज़ा की हद तक। और दूसरी हदीस में है इन्नहु कान यक़बिज़ु अला लिहयतिही थुम्मा यक़ुश्शु मा तहत क़ब्ज़तिही, कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी दाढ़ी को मुट्ठी में ले लेते थे और फिर उस मुट्ठी में आए हुए हिस्से से निचला हिस्सा काट देते थे। इन हदीस से आपको पता चली गया होगा कि दाढ़ी की शरई की अहमियत है और कितना रखना वाजिब है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आपका शुक्रिया मौलाना, आपने मेरे कंफ्यूजन को खत्म किया। आज से मैं इंशाअल्लाह दाढ़ी रखने का इरादा कर लिया और मैं खुद लोगों को दाढ़ी रखने का तलकीन करूंगा। जी हम सबों की जिम्मेदारी है कि जो हजरात अपने चेहरे पर दाढ़ी नहीं सजाए हैं उन सबों को अपने चेहरे पर दाढ़ी सजाने की तलकीन करना चाहिए, क्योंकि दाढ़ी न रखना एक ऐसा गुनाह है कि इंसान जिस आलम में रहे उस
उसका गुनाह उसको मिलता रहता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम भाइयों और मर्दों को दाढ़ी रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तुम आमीन। मैं भी आप लोगों से यही दरखास्त करता हूँ कि मैं एक बुरा शख्स हूँ और मैंने पूरी जिंदगी दाढ़ी काटा हूँ और गुनाह का काम करता रहा हूँ, इसलिए अब दाढ़ी रखने का इरादा कर लिया हूँ। इसलिए आप लोग भी दाढ़ी रखने का इरादा कर लीजिए और चेहरा को दाढ़ी से सजा लीजिए। ठीक है मौलाना, चलते हैं, गुस्ताखी में काम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि।